चलो विद्यार्थी मित्रों, आज चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातुओं में आज आप पहलो क्वेश्चन लीए छे। सक्रियता श्रेणी में नीचे रहेली धातुओं निष्कर्षण समझाओ। पर नीचे रहेली એટલે અહીંયા नीचे रहेली नहीं, जे सक्रियता श्रेणी है, जे सक्रियता श्रेणी है एमां जे तळिये रहेली એટલે કે નીચે रहेली धातुओं निष्कर्षण आपणे समझाववानुं छे। तो बहुत इजी है। जो लास्ट टाइम मैं तमने काची धातुनु शुद्ध धातु में, काची धातुनु शुद्ध धातु में जे निष्कर्षण एटले के एक प्रकारनो फेरफार कहीए, आपणे शुं कहीए, फेरफार। ओके, एटले के काची धातुनु शुद्ध धातु में निष्कर्षण कर्युं एना माटे एक आपणे चार्ट दोरेलो अने ए चार्ट आपणे बधाने 2 वार लखवानुं कीधेलो, કેટલી વાર 2 टाइम्स। ओके, एमां आपणे एवुं शीखेला के जे नीची रहेली धातु छे ए नीची रहेली धातु कया सल्फाइड फॉर्म में होय, कया फॉर्म में होय, सल्फाइड। शेमां होय छे, सल्फाइड। एने आपणे अयशक कीधेली, शुं कीधुं तो अयशक एटले के काची धातु। जे काची धातु होय ए कया स्वरूपमां होय, सल्फाइड स्वरूपमां, एवुं काले आपणे कीधेलुं। ओके, जेने जो चार्ट कम्प्लीट ध्यानथी वांच्यो अने लख्यो होय ए विद्यार्थी मित्रोने खबर ज हशे के नीचे रहेली धातुओ छे ए सल्फाइड होय अने बहु तो ऑक्साइडमां होय। ओके, एटले के काची धातु ए सल्फाइड स्वरूपे होय। तो अहींया आपणो पहलो पॉइंट हशे, अहींया आपणो पहलो पॉइंट जुओ, सक्रियता श्रेणीमां, सक्रियता श्रेणी में नीचे रहेली धातुओं खूबज निष्क्रिय होय छे, खूबज निष्क्रिय अथवा तो निष्क्रियनी जग्याए खूबज ओછી सक्रिय धरावे छे एवो शब्द पण वापरी शकाय। सक्रियता श्रेणी में नीचे रहेली धातुओं खूबज निष्क्रिय होय छे। क्लियर? ओके, चलो हवे बीजी वस्तु के काची धातु है तो काची धातु ए क्या सल्फाइड स्वरूप है। तो सल्फाइड में आपणे शेमां फेरवવું પડે, पहला तो एनु ऑक्साइड में, शेमां ऑक्साइड में, धातुओना ऑक्साइड में फेरवવું પડે અને ऑक्साइड में फेरव्या बाद आपणने धातु मळे। શું મળે? શુદ્ધ ધાતુ મળે। એટલે કે પહેલા સલ્ફાઇડ ફોર્મમાં હોય, સલ્ફાઇડથી આપણે શેમાં ફેરવવું પડે અને ધાતુઓનો ઓક્સાઇડમાં, ઓક્સાઇડમાંથી શેમાં શુદ્ધ ધાતુમાં મળે। તો જો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ હું તમને સમજાવતો જાઉં છું। જે વિદ્યાર્થી મિત્રોનો કાલનો જો ચાર્ટ નહીં આવડે તો આજના 2 ક્વેશ્ચનના આન્સર નહીં આવડે તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને વિનંતી છે, મારી પર્સનલી બધાને કહું છું કે કાલનો ચાર્ટ પહેલાં મોઢે કરો, ત્યાર પછી આ લેક્ચર જો। જો કાલનો ચાર્ટ ના આવડતો તો પ્લીઝ લેક્ચર જોશો નહીં। ચલો, बीजो पॉइंट, आ धातुओना ऑक्साइड ने, आ धातुओना ऑक्साइड ने मात्र गरम करीने, मात्र गरम करीने ते रिडक्शन थईने, अब रिडक्शन एटले ऑक्सीजन गुमावे, शुं करे? ऑक्सीजन गुमावे, ते रिडक्शन थईने धातु छूटी पड़े छे, धातु छूटी पड़े छे। शुं कहेवा मांगे छे अहींया? आ धातुओना ऑक्साइड, हवे ऑक्साइड क्यारे बने? ज्यारे एनी अंदर ऑक्सीजननो समावेश थाय, एटले के ए धातुनी प्रक्रियामां ऑक्सीजननो समावेश थाय त्यारे धातुना ऑक्साइड बने। ए आपणे क्वेश्चनमां आपणे भणायेलुं के धातुना ऑक्साइड एटले शुं अथवा तो ऑक्साइड एटले शुं, एमां आपणे समजायेलुं। ऑक्साइड क्यारे बने एटલું याद राखवानुं के ज्यारे ए प्रक्रिया अंदर ऑक्सीजन होय त्यारे ज धातुना ऑक्साइड बने, त्यारे शुं बने? धातुना ऑक्साइड। अने धातुना ऑक्साइडनुं रिडक्शन थाय तो धातु छूटी पड़े, એટલે કે નિપજમાં ऑक्सीजन शुं थाय? गुमावे। क्लियर? एकदम इजी, टेक इट इजी। चलो, आ धातुओना ऑक्साइड ने मात्र गरम करीने ते रिडक्शन थईने धातु छूटी पड़े छे। चलो एक एक्जाम्पल द्वारा तमने समजावुं। दाखला तरीके HGS सिन्नाबार। ओके, कई? सिन्नाबार, धातुનું નામ છે સિન્નાબાર, HGS સિન્નાબાર। આ સિન્નાબાર જે ધાતુ છે, સિન્નાબાર એ મર્ક્યુરી એટલે Hg ની, મર્ક્યુરીની કાચી ધાતુ છે। કઈ? કાચી ધાતુ છે, સમજજો જો। સિન્નાબાર એ મર્ક્યુરીની કાચી ધાતુ છે। સિન્નાબારે મર્ક્યુરીની કાચી ધાતુ છે। તમને એક્ઝામમાં ઘણી વાર પૂછે છે કે HGS એટલે શું થાય? સિન્નાબાર।
શું થાય શિન્ના બાર, રટ્ટા બાર નહીં, શું થાય શિન્ના બાર. ઓકે, અથવા તો બીજી રીતે કેવું થાય શું કહેવાય મર્ક્યુરી સલ્ફાઇડ, શું કહેવાય મર્ક્યુરી સલ્ફાઇડ કહેવાય, શું કહેવાય મર્ક્યુરી સલ્ફાઇડ HgS. ક્લિયર? ઓકે, જોયું સલ્ફાઇડ સ્વરૂપે આવીને હમણાં જ આપણે દર્શાવ્યું હતું સલ્ફાઇડ આવીને, બસ આ જ છે કમાલ. આગળની થિયરી યાદ હોય તો મજા આવી જાય. એટલે ચાર્ટ યાદ કરો પહેલાં. સિન્ના બાર Hg એ મર્ક્યુરી Hgની કાચી ધાતુ છે. જ્યારે આ ધાતુને હવામાં ગરમ કરવામાં આવે, શું જ્યારે આ ધાતુને હવામાં ગરમ કરવામાં આવે છે ત્યારે પ્રથમ અથવા તો પહેલા તે ધાતુ ઓક્સાઇડમાં ફેરવાય છે. શેમાં ફેરવાય છે? ધાતુ ઓક્સાઇડમાં ફેરવાય છે. એટલે ધાતુ ઓક્સાઇડ એટલે કઈ આવશે? મર્ક્યુરી આવશે. જ્યારે આ ધાતુને હવામાં ગરમ કરવામાં આવે છે ત્યારે પહેલાં તે ધાતુ ઓક્સાઇડ એટલે કઈ આવશે? મર્ક્યુરી. એટલે કે મર્ક્યુરી ઓક્સાઇડમાં ફેરવાય છે. ક્લિયર? ઓકે, એટલે HgO મર્ક્યુરી ઓક્સાઇડ એટલે HgOમાં ફેરવાય છે. ત્યારબાદ મર્ક્યુરી ઓક્સાઇડને વધુ ગરમ કરતા તે મર્ક્યુરીમાં રિડક્શન પામે છે. શું કહેવા માંગે છે આમાં? ત્યારબાદ મર્ક્યુરી ઓક્સાઇડ એટલે કે HgO ને વધુ ગરમ કરતા તે મર્ક્યુરીમાં રિડક્શન પામે છે. એટલે કે HgO છે એ ઓક્સિજન ગુમાવી દે છે. ઓક્સિજન ગુમાવી દે એટલે શેમાં રિડક્શન પામે? મર્ક્યુરીમાં. એટલે કે તે મર્ક્યુરીમાં રિડક્શન પામે છે. જો તમને પ્રક્રિયા લખીને બતાવું એટલે કે તમને વધારે ખબર પડે. જો પહેલાં તો 2Hg એટલે મર્ક્યુરી 2Hg પ્લસ 3O2 એટલે કે મર્ક્યુરીની ઓક્સિજન સાથેની પ્રક્રિયા એટલે શું? મર્ક્યુરી ઓક્સાઇડ એટલે 2HgO મર્ક્યુરી ઓક્સાઇડ પ્લસ અંતે યાદ રાખવાનું કે મર્ક્યુરી સલ્ફાઇડ પ્લસ 3O2 એટલે કે અહીંયા જે મર્ક્યુરી સલ્ફાઇડ એટલે સિન્ના બારની ઓક્સિજન સાથેની પ્રક્રિયા થાય તો અહીંયા શું મળે આપણને? HgO. અહીંયા સિન્ના બાર આવી, મેં ખાલી Hg લખ્યું, પાછળ S લખી નાખ્યો, તમારાથી ભૂલ ના થાય. જોજો 2HgS એટલે કે સિન્ના બાર પ્લસ 3O2 ઇટ ગીવ્સ 2HgO પ્લસ SO2. શું આવશે? SO2. ઓકે, એટલે કે જ્યારે સિન્ના બારની ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા થાય ત્યારે શું મળે? મર્ક્યુરી ઓક્સાઇડ પ્લસ SO2 એટલે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ. શું કહેવાય? સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ. ક્લિયર? શું કહેવાય? સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ કહેવાય. ઓકે, ચલો ત્યાર પછી આગળ હવે આપણે મેળવવાનું શું છે? મર્ક્યુરી મેળવવાની. શું મેળવવાની? મર્ક્યુરી. હવે પેલા એક કામ કરીએ, એમની અવસ્થા લખી દઈએ. SG એટલે ગેસીસ અને S એટલે સોલિડ. ક્લિયર? ચલો હવે આગળ હવે ત્યાર પછી આપણે એવું કીધેલું કે જે મર્ક્યુરી ઓક્સાઇડ છે તો મર્ક્યુરી ઓક્સાઇડને વધુ ગરમ કરતા, ઓકે, અહીંયા ઉષ્મા લખવું પડે. શું લખવું પડે? ઉષ્મા. મર્ક્યુરી ઓક્સાઇડને વધુ ગરમ કરતા એટલે કે ઉષ્મા આપતા જે આ ઓક્સિજન છે ઓક્સિજન ગુમાવે. શું કરે? ઓક્સિજન ગુમાવીને અહીંયા મર્ક્યુરી એટલે કે તે મર્ક્યુરીમાં શું રિડક્શન પામે છે એટલે 2Hg પ્લસ O2. ક્લિયર? 2Hg પ્લસ O2 એટલે કે અહીંયા આપણને મર્ક્યુરી ધાતુ મળી ગઈ. શું મળી ગઈ? મર્ક્યુરી ધાતુ મળી ગઈ. ચલો ક્લિયર? હવે ત્યાર પછી આગળ આ મર્ક્યુરી ધાતુ આપણને મળી ગઈ. ઓકે, તો આ કયા ફોર્મમાં હતું? સોલિડ. કયા ફોર્મમાં હતું? સોલિડ ને પછી શું આવે? ગેસીસ.
એટલે એકદમ ઇઝી પ્રક્રિયા છે કે 2HGO ઇટ ગિવ્સ 2Hg પ્લસ O2 ક્લિયર. એટલે આપણને અંતે શું મળે છે? મર્ક્યુરી મળે છે. શું મળે છે અંતે? મર્ક્યુરી. હવે આ જે મર્ક્યુરી મળે એ કયા લિક્વિડ ફોર્મમાં હોય? આપણે ધાતુઓમાં શીખેલા અપવાદ રૂપે શું હતું? પારો. એટલે કયા ફોર્મમાં? લિક્વિડ. અને આ શેમાં હોય? ગેસીસમાં હોય. અને આ શેમાં હોય? સોલિડમાં. ક્લિયર. ઓકે, ચલો આ જ રીતે આપણે કોપર ધાતુનું ઉદાહરણ લઈએ. આ જ રીતે આપણે શું લઈએ? કોપર ધાતુનું ઉદાહરણ. તો અહીંયા ધ્યાન આપો બોર્ડ ઉપર. આ જ રીતે કોપર ધાતુની અયસ્ક એટલે કે કાચી ધાતુ, કોપર ધાતુની અયસ્ક Cu2S છે. શું છે? Cu2S એટલે કે Cu2S છે એની પ્રક્રિયા. Cu2S એટલે કોપર સલ્ફાઇડ. એટલું યાદ રાખવાનું કે સક્રિયતા શ્રેણીમાં નીચે રહેલી જે ધાતુ હોય એ ધાતુ હંમેશા સલ્ફાઇડ સ્વરૂપ હોય. એટલે કે સલ્ફાઇડમાંથી ઓક્સાઇડ અને ઓક્સાઇડમાંથી શુદ્ધ ધાતુમાં મેળવવી પડે. તો જો અહીંયા 2Cu2S પ્લસ 3O2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એટલે કે કોપર સલ્ફાઇડ અથવા તો કોપરની અયસ્કની ઓક્સિજન સાથેની પ્રક્રિયાથી પહેલાં તો આપણને શું મળે? કોપર ઓક્સાઇડ. એટલે 2Cu2 કોપર ઓક્સાઇડ મળી ગયા. આપણને શું મળી ગયા? કોપર ઓક્સાઇડ પ્લસ અંતે SO2 શું પડે? છૂટો પડે. પ્લસ SO2. ક્લિયર. જો અહીંયા ધ્યાન આપો. હવે અહીંયા Cu 2 દુ 4. તો અહીંયા પણ કેટલા છે? 4 છે. અહીંયા ઓક્સિજન અહીંયા સલ્ફર કેટલા? 2. અહીંયા સલ્ફર 1 એટલે 2 વડે ગુણી દઈએ. અહીંયા ઓક્સિજન કેટલા? 6. અહીંયા ઓક્સિજન 2 દુ 4 અને આ 2 ઓક્સિજન એટલે 6 થઈ ગયા. ઓકે, તો આપણી પ્રક્રિયા કેવી? સાચી. અહીંયા પણ સોલિડ ગેસીસ. ક્લિયર. ઓકે, ચલો ગરમી આપી લઈએ. શું લખવાનું? ઉષ્મા. હવે ત્યાર પછી જે કોપર ઓક્સાઇડ છે. ઓકે, હવે આપણને કોપર ઓક્સાઇડ તો મળી ગયો, પણ આપણે છૂટી કઈ ધાતુ પાડવાની? કોપર. તો જુઓ, કોપર ઓક્સાઇડ કઈ? કોપર ઓક્સાઇડ પ્લસ કોપર સલ્ફાઇડ ઇટ ગિવ્સ. એને ઉષ્મા આપતા શું આપતા? ઉષ્મા આપતા. તો આપણને શું મળે છે? કોપર મળે છે. કોપર પ્લસ અંતે શું છૂટું પડે? SO2. શું છૂટું પડે? SO2. ક્લિયર. જો અહીંયા ધ્યાન આપો. કોપર ઓક્સાઇડ પ્લસ કોપર સલ્ફાઇડ ઇટ ગિવ્સ. કોપર છૂટું પડે અને અંતે આપણને શું મળે? સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ. તો આ રીતની આપણી આ પ્રક્રિયા શું થાય છે? પૂર્ણ થાય છે. શું થાય છે? પૂર્ણ. અને એકદમ ઇઝી પ્રક્રિયા છે. શું છે? એકદમ ઇઝી. પણ આમાં એક ફરક એવો છે કે આ બંને શેમાં હોય? સોલિડમાં હોય. શેમાં હોય? સોલિડમાં. અને આ સોલિડ ના શેમાં હોય? ગેસીસમાં હોય. ક્લિયર. ઓકે, તો પ્રક્રિયા આ રીતે અલગ પડે. આ બંને શેમાં હોય? સોલિડમાં. અને આ સોલિડ અને ગેસીસ. અને અહીંયા શું આવે? ઉષ્મા. ઓકે, આ રીતે મેં કઈ તમને બતાવી. કોપરની એ રીતે તમે નીચી રહેલી ધાતુઓ કોઈ પણ લઈ શકો છો. ઓકે, તમે Ag પણ લઈ શકો છો. ઓકે, એની સક્રિયતા શ્રેણીમાં એ કઈ નીચે રહેલી ધાતુઓ છે, એટલે કે તળિયે રહેલી ધાતુ છે. ઓકે, તો પહેલાં આટલું લખી નાખો. ત્યાર પછી આપણે સૌથી અગત્યનો પોઈન્ટ ચલાવીએ, ભુંજન, કેલ્સિનેશન. ઓકે, તો પહેલાં લખી નાખો. ચલો ત્યાર પછી સેકન્ડ નંબરનો ક્વેશ્ચન, સક્રિયતા શ્રેણીની મધ્યમાં રહેલી ધાતુઓનું નિષ્કર્ષણ. ઓકે, સક્રિયતા શ્રેણીની મધ્યમાં રહેલી ધાતુઓનું નિષ્કર્ષણ. આગળના ક્વેશ્ચનમાં આપણે નીચી રહેલી ધાતુઓનું નિષ્કર્ષણ ભણી ગયા. હવે મધ્યમાં રહેલી ધાતુનું નિષ્કર્ષણ એટલે કે એમાં શું ફેરફાર થાય છે એ કાલનો ચાર્ટ જેને યાદ હોય વિદ્યાર્થીઓ માટે, જેને ચાર્ટ યાદ હોય એ વિદ્યાર્થીઓ માટે કે મધ્યમાં રહેલી જે ધાતુઓ છે એના બે ફાટા પડતા હતા, એટલે કે બે સ્વરૂપીય હોય, એક કાર્બોનેટ અને એક સલ્ફાઇડ. ઓકે, હવે જે કાર્બોનેટ સ્વરૂપીય હોય એમાં કેલ્સિનેશન થતું હતું. શું થતું હતું? કેલ્સિનેશન. અને જે સલ્ફાઇડ હતું એમાં શું થતું હતું? ભુંજન. ઓકે, શું થતું હતું? ભુંજન. ઓકે, કાર્બોનેટ સ્વરૂપે હોય એનું કેલ્સિનેશન થાય અને સલ્ફાઇડ હોય એનું ભુંજન થાય. ઓકે, તો એક્ઝામમાં આ સવાલ બે રીતે આવી શકે. એક તો સક્રિયતા શ્રેણીની મધ્યમાં રહેલી ધાતુનું નિષ્કર્ષણ સમજાવો અથવા તો ભુંજન અને કેલ્સિનેશન વિશે સમજાવો. આ કદાચ તમારે નાના ધોરણમાં આવી ગયું છે,
કે ભુંજન અને કેલ્સિનેશન વિશે સમજાવો એ શું છે? ક્લિયર? ભુંજન અને કેલ્સિનેશન વિશે સમજાવો એ છે શું? બહુ ઇઝી છે એકદમ. જો હવે આગળ સક્રિયતા શ્રેણીની મધ્યમાં રહેલી ધાતુઓ મધ્યમ સક્રિય હોય છે. મધ્યમ સક્રિય હોય છે. જેવી કે ઝીંક એટલે કે Zn, લોખંડ એટલે કે Fe, પીબી એટલે કે શીશુ, અથવા પીબી એટલે કે શીશુ અથવા તો કોપર એટલે શિવ. સાંભળજો બરાબર, હું હવે જે કહું એ. ભુંજન અને કેલ્સિનેશન પોઈન્ટ ક્યાંથી ચાલુ થાય એની પણ હું તમને વાત કરીશ. આખો ક્વેશ્ચન તમારે ભુંજન અને કેલ્સિનેશનમાં લખવાનો નથી, સમજતા જજો. ભુંજન અને કેલ્સિનેશનમાં તમારે આખો ક્વેશ્ચન લખવાનો નથી. ક્યારથી ભુંજન અને કેલ્સિનેશન સ્ટાર્ટ થશે એની વાત પછી કરું છું. બીજો પોઈન્ટ, હવે આપણને ખબર છે કે આ ધાતુઓ છે, આ ધાતુઓ આપણને કાર્બોનેટ અને સલ્ફાઇડ સ્વરૂપે મળે છે. કાલનો જે ચાર્ટ જે વિદ્યાર્થીને આવડતો એમને આ થિયરી એકદમ સરળતાથી આવડી જાય. આ ધાતુઓ કાર્બોનેટ કે સલ્ફાઇડ સ્વરૂપે કુદરતમાંથી મળી આવે છે. શેમાંથી મળી આવે છે? કુદરતમાંથી. કયા સ્વરૂપે? કાર્બોનેટ કે સલ્ફાઇડ સ્વરૂપે. ક્લિયર? ઓકે, હમણાં જ આપણે જોયું સલ્ફાઇડ એટલે કે S અને કાર્બોનેટ એટલે CO3. યાદ રાખજો, સલ્ફાઇડ એટલે કે S અને કાર્બોનેટ એટલે CO3. ક્લિયર? ઓકે, એકદમ ઇઝી છે. ચલો ત્યાર પછી આગળ હવે આ ધાતુઓને સમજો, આ મસ્ત પોઈન્ટ છે. આ ધાતુઓને સલ્ફાઇડ કે કાર્બોનેટ સ્વરૂપે મેળવવા કરતા ધાતુ ઓક્સાઇડમાંથી મેળવવા એટલે કે ધાતુ ઓક્સાઇડમાંથી મેળવવી સરળ પડે છે. શું કહેવા માંગે છે? આ ધાતુઓને સલ્ફાઇડ કે કાર્બોનેટ સ્વરૂપે મેળવવા કરતા ધાતુ ઓક્સાઇડમાંથી મેળવવી સરળ પડે છે. કઈ રીતે સાહેબ સમજાવો ને અમને. તો જુઓ બોર્ડ ઉપર. હવે એક વસ્તુ છે કે ઓક્સાઇડ હોય તો ઓક્સાઇડમાંથી એનું સરળતાથી રિડક્શન થઈને તે ધાતુ પોતે છૂટી પડી શકે છે, પણ ડાયરેક્ટ એના મૂળ સ્વરૂપમાંથી એને છૂટી પાડવી એટલે કઠિનાઈવાળું કામ છે. એટલે પહેલાં તેને રિડક્શન કરતાં પહેલાં અહીંયા લખવાનું, તેને રિડક્શન કરતાં પહેલાં કાર્બોનેટ કે સલ્ફાઇડને ધાતુઓના ઓક્સાઇડમાં ફેરવવામાં આવે છે. શું કહેવા માંગે છે અહીંયા? તેને રિડક્શન કરતા પહેલા કાર્બોનેટ કે સલ્ફાઇડને ધાતુઓના ઓક્સાઇડમાં ફેરવવામાં આવે છે. તમે ફેરવી નાખો ત્યાર પછી જે સલ્ફાઇડયુક્ત ધાતુ છે, એટલે કે સલ્ફાઇડયુક્ત જે કાચી ધાતુ છે એને આપણે શું કહીએ? ભુંજન. એ પણ આપણે ડિટેલમાં સમજીએ. અને ત્યાર પછી જે કાર્બોનેટયુક્ત ધાતુ છે, કાચી ધાતુ, એને આપણે શું કહીએ? કેલ્સિનેશન. ઓકે, તો પહેલાં લખી નાખો, ત્યાર પછી હું તમને સમજાવું કે ભુંજન અને કેલ્સિનેશન. એકચ્યુઅલીમાં મારે આગળ લખવું હતું ભુંજન અને કેલ્સિનેશન, પણ આટલી સુધીનો જે પોઈન્ટ છે એ આમ સક્રિયતા શ્રેણીની મધ્યમાં રહેલી ધાતુઓમાં આવશે. પણ
પણ ભુંજન કે કેલ્સિનેશનમાં આવશે નહીં. હવે પછી જે લખવાનું સ્ટાર્ટ કરીશ એ બંનેમાં આવશે. ઓકે, ભુંજનમાં પણ આવશે અને કેલ્સિનેશનમાં પણ આવશે. એટલે એક્ઝામમાં જો ભુંજન ને કેલ્સિનેશન પૂછાય 2 માર્ક્સમાં તો આખું બેઠું ઉતારી દેવાનું. હવે પછીનું જે લખવું એ આન્સર. ઓકે, તો પેલા આટલું લખી નાખો, ત્યાર પછી આગળ આપણે ભુંજન ને કેલ્સિનેશન છે શું એ સમજાવું તમને. ચલો, ત્યાર પછી ભુંજન અને કેલ્સિનેશન નામનો ટોપિક ચાલુ થાય છે. અને આપણો જે સક્રિયતા શ્રેણીમાં મધ્યમ જે સક્રિયતા ધરાવે છે એ ધાતુઓનું જે નિષ્કર્ષણ છે એ ટોપિક પણ ચાલુ છે અને ભુંજન અને કેલ્સિનેશન પણ ચાલુ છે. જો હવે ભુંજન અને કેલ્સિનેશન, પહેલા તો ભુંજન એટલે શું? હવે ભુંજન એટલે સાદી રીતે એવું કહેવાય કે જે સલ્ફાઇડ વાળી કાચી ધાતુ છે એનું ધાતુ ઓક્સાઇડમાં ફેરવવાની પ્રક્રિયાને ભુંજન કહેવાય. સલ્ફાઇડ યુક્ત જે કાચી ધાતુ છે એ કાચી ધાતુનું ધાતુ ઓક્સાઇડમાં ફેરવવાની પ્રક્રિયાને આપણે શું કહીએ? ભુંજન કહીએ. જો હવે એને ડિટેલમાં સમજીએ. સલ્ફાઇડ યુક્ત કાચી ધાતુનું વધુ માત્રામાં હવાની હાજરીમાં સખત ગરમ કરતા તે ધાતુ ઓક્સાઇડમાં ફેરવાય છે. શું કહેવા માંગે છે અહીંયા? સલ્ફાઇડ યુક્ત કાચી ધાતુનું વધુ માત્રામાં હવાની હાજરીમાં સખત ગરમ કરતા તે ધાતુ ઓક્સાઇડમાં ફેરવાય છે. આ પ્રક્રિયાને ભુંજન કહે છે. શું કહે છે? ભુંજન કહે છે. ઓકે, આ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? ભુંજન, પુંજન નહીં. આ પ્રક્રિયાને ભુંજન કહે છે. ક્લિયર? સલ્ફાઇડ યુક્ત કાચી ધાતુનું વધુ માત્રામાં હવાની હાજરીમાં સખત ગરમ કરતા તે ધાતુ ઓક્સાઇડમાં ફેરવાય છે. આ પ્રક્રિયાને ભુંજન કહે. હવે કેલ્સિનેશન. કાર્બોનેટ યુક્ત તમે અયશક પણ લખી શકો, એવું ટેન્શન નહીં લેવાનું બહુ. કાર્બોનેટ યુક્ત કાચી ધાતુનું મર્યાદિત માત્રામાં હવાની હાજરીમાં ગરમ કરતા, કઈ હવાની હાજરીમાં સખત ગરમ કરતા તે ધાતુ ઓક્સાઇડમાં ફેરવાય છે. શેમાં ફેરવાય છે? ધાતુ ઓક્સાઇડમાં ફેરવાય છે. આ પ્રક્રિયાને કેલ્સિનેશન કહે છે. ક્લિયર? શું કહેવા માંગે છે? કાર્બોનેટ યુક્ત કાચી ધાતુનું મર્યાદિત માત્રામાં હવાની હાજરીમાં સખત ગરમ કરતા તે ધાતુ ઓક્સાઇડમાં ફેરવાય છે. આ પ્રક્રિયાને કેલ્સિનેશન કહે છે. જો હવે ભુંજન પ્રક્રિયા કઈ રીતે થાય તમને સમજાવી દઉં. ભુંજન પહેલાં તો ZnS એટલે કે આ ઝીંક સલ્ફાઇડ છે, જે સલ્ફાઇડ યુક્ત જે કાચી ધાતુ છે એની પ્રક્રિયા હવામાંના ઓક્સિજન સાથે થતા એટલે કે હવાની હાજરીમાં થતા એનું ધાતુ ઓક્સાઇડમાં શું થાય છે? રૂપાંતર. એટલે કે ઝીંક ઓક્સાઇડમાં શું થાય છે? એનું રૂપાંતર. અને અંતે આપણને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ મળે છે. શું મળે છે? સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ. એટલે અહીંયા જુઓ 2ZnS પ્લસ 3O2 2ZnO પ્લસ 2SO2. ક્લિયર? ઝીંક 2, અહીંયા પણ ઝીંક 2, સલ્ફર 2, અહીંયા પણ સલ્ફર 2, ઓક્સિજન 6, અહીંયા ઓક્સિજન 2 દુ 4 અને અહીંયા 2 ઓક્સિજન. ઓકે, ક્લિયર? આપણે શું આપી? અહીંયા ઉષ્મા એટલે કે ગરમી આપી. ક્લિયર? ચલો, ઉષ્મા એટલે કે તમે ગરમી આપી એટલે આ વસ્તુ બની. ઓકે, સોલિડ, ગેસીસ, સોલિડ અને ગેસીસ. ચલો બીજી એક ધાતુ લઈએ, પીબી, લેડ લઈએ. ચલો, PbS પ્લસ O2 ઇટ ગીવ્સ PbS પ્લસ SO2. ક્લિયર? આમાં પણ એ જ 2 PbS 3 O2 2 PbS 2 O2 સોરી 2 SO2. ક્લિયર?
ઓકે, આમાં પણ ઉષ્મા જ આવે. SgSg સલ્ફર ગેસીસ, સલ્ફર સોરી સોલિડ ગેસીસ. ક્લિયર? ઓકે, એકદમ સિમ્પલ. ચલો, એટલે આ શું થયું? ભુંજન. હવે ભુંજન થઈ તો ભુંજનની ક્રિયા મેં એક તમને ઝીંક સાથે બતાવી અને બીજી લેડ સાથે. એટલે એવું કહી શકાય કે ઝીંક અયસ્કનું ભુંજન અને કેલ્સિનેશન સાથે પ્રક્રિયા. હવે ત્યાર પછી આપણે જોઈએ કેલ્સિનેશન. હવે કેલ્સિનેશનની પ્રક્રિયા છે એકદમ સહેલી છે. જો કેલ્સિનેશન, હવે કેલ્સિનેશન છે એમાં શું આવશે? અહીંયા પહેલા તો ZnCO3 ઇટ ગિવ્સ ZnO પ્લસ CO2. ક્લિયર? એકદમ ઇઝી છે. ZnCO3 ઇટ ગિવ્સ ZnO પ્લસ CO2 એટલે કે ઝીંક કાર્બોનેટની પ્રક્રિયા થતાં ઝીંક ઓક્સાઇડ અને આપણને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ છૂટો પડતો દેખાય છે. અહીંયા શું આવશે? ઉષ્મા. શું આવે? ઉષ્મા. એટલે કે સોલિડ અને ગેસીસ. શું આવશે? સોલિડ અને ગેસીસ. એટલે ZnCO3 ઇટ ગિવ્સ ZnO પ્લસ CO2. ક્લિયર? એકદમ ઇઝી પ્રક્રિયા છે. સોલિડ અને ગેસીસ. ઓકે, કેલ્સિનેશન થઈ ગયું અને અહીંયા શું થઈ ગયું? ભુંજન. એ રીતે તમારે PbCO3 બતાવો તો પણ બતાવી શકો છો અહીંયા. ઓકે, રાઈટ? ક્લિયર આટલું? ચલો, હવે આ ZnO છે તો ZnOનું આપણે કાર્બનની હાજરીમાં ZnO છે એનું આપણે કાર્બનની હાજરીમાં રિડક્શન કરીએ. કોની હાજરીમાં? કાર્બનની હાજરીમાં આપણે રિડક્શન કરીએ તો આપણને શું નિપજ મળે છે એની પણ આપણે ચર્ચા કરીએ. કોની? કાર્બનની હાજરીમાં. એટલે કે ZnO પ્લસ C. શું આવશે? ZnO પ્લસ C. હવે કાર્બનની હાજરીમાં એનું શું થાય? રિડક્શન. તો જો અહીંયા ZnO પ્લસ C એટલે અહીંયા શું આવશે? Zn પ્લસ CO. શું આવશે? Zn પ્લસ CO. એટલે કે ધાતુ ઓક્સાઇડનું કાર્બનની હાજરીમાં શું થાય? રિડક્શન. ઓકે, શું થાય? રિડક્શન. તો આપણને શું મળે છે? ઝીંક અને છેલ્લે શું મળે છે? કાર્બન મોનોક્સાઇડ એટલે CO. ક્લિયર? એટલે ટૂંકમાં તમે એક વસ્તુ જોઈ કે જ્યારે પણ ધાતુ ઓક્સાઇડનું તમે રિડક્શન કરો તો તમને એ ધાતુ છૂટી પડતી દેખાય. ઓકે, તમે ધાતુ ઓક્સાઇડનું શું કરો? રિડક્શન કરો. એટલે કે ધાતુ ઓક્સાઇડનું કાર્બન સાથે રિડક્શન, ધાતુ ઓક્સાઇડનું કાર્બન વડે રિડક્શન કરતા અહીંયા લખવાનું ધાતુ ઓક્સાઇડનું કાર્બન વડે રિડક્શન થતાં ધાતુ છૂટી પડે છે. શું? ધાતુ છૂટી પડે છે. એટલે કે અહીંયા ધ્યાન આપો, ZnO છે એની કાર્બન સાથે શું આવે? ZnO છે એની કાર્બન સાથે પ્રક્રિયા થાય તો Zn પ્લસ CO એટલે કે ધાતુ ઓક્સાઇડનું કાર્બન વડે રિડક્શન થતાં ધાતુ છૂટી પડે છે. ક્લિયર? એવું કંઈ જરૂર નથી. આપણે વિસ્થાપન પ્રક્રિયામાં એવું ભણેલા બાળકો, વિસ્થાપન પ્રક્રિયામાં આપણે એવું ભણેલા કે વધુ સક્રિય ધાતુ એ ઓછી સક્રિય ધાતુને તેના સંયોજનમાંથી શું કરે છે? એનું વિસ્થાપન કરે છે અથવા એને વિસ્થાપિત કરે છે. ઓકે, એ વસ્તુ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ ભણેલા. એવું ભણેલા આપણે કે વધુ સક્રિય ધાતુ છે, કઈ વધુ સક્રિય ધાતુ છે એ ઓછી સક્રિય ધાતુને તેના સંયોજન કે તેના સંયોજનના દ્રાવણમાંથી શું કરે છે? મુક્ત કરે છે. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે આવું ભણેલા. વધુ સક્રિય ધાતુ એટલે કઈ આવી જાય? સોડિયમ આવી જાય. વોટ એવર, તમને ખબર જ છે, લખવાની જરૂર નથી. ઓકે, વધુ સક્રિય ધાતુ એ પ્રક્રિયામાં ઓછી સક્રિય ધાતુને સંયોજનમાંથી વિસ્થાપિત કરે છે. સંયોજનમાંથી શું કરે છે? વિસ્થાપિત કરે છે. અને અંતે તે ધાતુ છૂટી પડે છે. ક્લિયર? શું કહેવા માગે છે? વધુ સક્રિય ધાતુ એ ઓછી સક્રિય ધાતુને સંયોજનમાંથી વિસ્થાપિત કરે છે અને અંતે તે ધાતુ શું? છૂટી પડે છે. ચલો એક પ્રક્રિયા દ્વારા આપણે સમજીએ. 3MnO2 એટલે કે મેંગનીઝ ઓક્સાઇડ પ્લસ 4Al. શું આવશે? 3MnO2 પ્લસ 4Al. It gives 3Mn
પ્લસ 2Al2O3 પ્લસ ઉષ્મા. ક્લિયર? હવે આપણે વિસ્થાપિત પ્રક્રિયામાં ભણેલા કે અંતે ઉષ્મા છૂટી પડે. જો હવે સમજાવું તમને. હવે Mn અને Al એ બંનેમાંથી વધુ સક્રિય ધાતુ કઈ છે? Al છે. કઈ છે? Al. એટલે કે વધુ સક્રિય ધાતુ સંયોજનમાંથી ઓછી સક્રિય ધાતુનું શું કરે છે? વિસ્થાપન. એટલે કે 3MnO2 પ્લસ for Al it gives 3Mn plus 2Al2O3. ઓકે, ક્લિયર? આ બંને શું હોય? સોલિડ હોય અને આ શેમાં હોય? લિક્વિડમાં હોય. શેમાં હોય? લિક્વિડમાં. અને પેલું કોઈ પણ ફોર્મમાં આવી શકે છે. એટલે કે 3MnO2 પ્લસ 4Al ઇટ gives 3Mn પ્લસ 2Al2O3 પ્લસ ઉષ્મા. ઓકે, એકદમ ઇઝી, એકદમ ઇઝી. મેગ્નીઝ ઓક્સાઇડ અથવા મેગ્નીઝ ડાયોક્સાઇડ પ્લસ એલ્યુમિનિયમ. આને શું છે? મેગ્નીઝ ડાયોક્સાઇડ, એલ્યુમિનિયમ, એની Mn, અંતે Al2O3 પ્લસ ઉષ્મા. ક્લિયર? ઓકે, એકદમ ઇઝી, એકદમ શું છે? ઇઝી છે. ચલો હવે આપણે ગણી લઈએ. Al4, અહીંયા પણ Al4, Mn3, અહીંયા પણ Mn3, O ઓક્સિજન 6, અહીંયા પણ ઓક્સિજન કેટલા? 6. ક્લિયર? તો આજના બંને ટોપિક તમારે કેટલી વાર લખવાના રહેશે? બે વાર. આજના બંને ટોપિક જે પણ ચાલ્યા વેરી મોસ્ટ ટાઈમ બી, જેમાં ભૂંજન ને કેલ્સિનેશન તો ખાસ તમારી એક્ઝામમાં 2 માર્ક્સમાં આવશે ને આવશે જ. ઓકે, તો કેટલી વાર ટોપિક લખવાના? 2 વાર લખવાના. ઓકે, તો આ લેક્ચર આપણે અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ અને આવતા લેક્ચરની અંદર એટલે કે હવે આ ચેપ્ટર પતવામાં માંડ 2-3 લેક્ચર રહેશે. બરાબર? આ 2-3 લેક્ચર પછી આ ચેપ્ટર ફિનિશ થઈ જશે તમારો. ઓકે, લાસ્ટ 2-3 લેક્ચર બાકી છે. આના પછી હવે 2-3 થિયરી IMP આવે છે, પછી તો એકદમ સહેલી થિયરી છે. એટલે મેક્સિમમ 2-3 લેક્ચર હશે, પછી ચેપ્ટર તમારું કમ્પ્લીટ થઈ જશે. ઓકે.